दोस्तों बड़े ही अफसोस की गल है कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ सानू एक तुहाडे बनाए हुए कानून कदाचित प्रवान नहीं गे और इत्थे बस नहीं पंजाब की विधान सभा में सारिया पोलीटिकल पार्टीज़ ने एक मत हो के मता भी पास करता सारे केंद्र के जोड़े खेती वाले कानून से बनाए वो असी रिजेक्ट कर दिते हैं और उन्होंने कानूनों में सोध भी कर दी है। पर ये बावजूद मैं देख रहा वहाँ कि केंद्र की सरकार और साडे प्राइम मिनिस्टर साहब बजिद ने जिद्दां कभी बिहार चो बोलते हैं कि मैं एक कदम भी पिछे नहीं हटांगा कभी इन्हों के मिनिस्टर हरदीप पुरी जी पंजाब के जोड़े शांतमई ढंग नाल किसान जथेबंदियां संघर्ष कर रही उन्होंने हुल्लड़बाज कहिंदियां ने कभी बीजेपी के जोड़े प्रेजिडेंट ने JP नड्डा जी वो कहते हैं ये किसान तो संघर्ष कर रहे हैं ये विचोलीए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो मैं समझदा कि जिद्दां किसानां दे कुल टोटल संघर्ष का ते पंजाब दे अवाम नूं टिचरा करने वाली गल कर रही है। और जिहड़ा कल केंद्र की सरकार ने फैसला लिया कि जिन्नियां गुड्स ट्रेन आउणियां सी सारे देश विचों समान आउणा सी पंजाब दे विच चाहे वह खादा ने ते चाहे वह कोला वा ते चाहे वह दिवाली के त्यौहार के करके व्यापारियों नूं समान की लोड़ सीगी वो सारियां ट्रेन्स जानबुझ के रोक दित्तियां ने। और पंजाब के किसान जथेबंदियां ने पिछले दिनों फैसला लिया सीगा कि असीं जिहड़ियां कोई भी ट्रेन्स पंजाब दे विच आउणगियां असीं 5 नवंबर तक वो जिन्ना समान लियाउणा चाहुंदियां ने लियाउण। और इहदे बावजूद बजाए कि बीजेपी ते केंद्र की सरकार ते मोदी साहब की सरकार किसानां दीयां भावनावां दे उत्ते मलम लाउण उन्हां दीयां हक्की मंगां मन्नण क्योंकि साडे नाल अज दा वितकरा नहीं कर रही केंद्र की सरकारां ये पिछले 73 साल का एक पूरी लड़ीवार इतिहास बोलदा वा कि किस तरह किसानां दी फसलां दे बड़े गैर वाजिब भाव दे के और उन्हां नूं अज पंजाब दे किसान नूं 1 लाख करोड़ का करजई बनाता उस किसान नूं जिस किसान ने इस देश के अनाज का भंडार भरिया और जिथे सारे व्यापारियों की आमदन 500-500 700 गुणा वध गई है पिछले कुछ दहाकियां जिहड़े एम्पलॉयज़ ने उन्होंने पे कमीशन बिठा के उन्हों दी जिहड़ियां पे स्केल्स आमदन ने वो 250-250 गुणा वध गई ने। कल्ला किसान है देश का जिहड़ा पूरी मेहनत करने तो बाद भी करजई होया उहदी आमदन पिछले आज़ादी तो बाद 73 सालों में केवल 19 गुणा वधी है मेरे वीरो। इसलिए ये जिहड़ा बीजेपी की सरकार बदलाखोरी की नीति के उत्ते उतरी हुई है इहदा असीं सारे सख्त विरोध करते हैं और असीं साडी मंग आ कि तुसीं पंजाब दे विच हुण जिद्दां कहंदे आ कि इनस्टेबिलिटी आप क्रिएट करना चाहुंदे हो। जदों तुसीं समान नहीं भेजोगे कोला नहीं भेजोगे पंजाब विच हनेरा होवेगा जदों तुसीं खादा नहीं भेजोगे पंजाब के किसान विच होर मायूसी आवेगी जदों तुसीं पंजाब के आम बाज़ारां ते आम लोगों की खपत वास्ते समान दीयां ट्रेनां रोकोगे तो बेचैनी होगी सारे समाज के विच। और मैं पहला भी कह चुका वहाँ कि अज तक का जिहड़ा किसान जथेबंदियां का संघर्ष आ चाहे वह शंभू मोर्चे का संघर्ष है तो चाहे वह किसान जथेबंदियां का एक कुल टोटल शांतमई संघर्ष अज तक किसी के चीची के उत्ते भी कोई खून नहीं लग्या कोई सट्ट नहीं लगी। पर जिस ढंग के नाल केंद्र की सरकार का रवैया नज़र आ रहा उत्थों तो ऐ जापदा वा कि वह जानबुझ के पंजाब विच इस संघर्ष नूं टॉर्पीडो करके ते इस नूं वायलेंट पासे वाल नूं एक की कहते भन तोड़ वाले पासे नूं ले जाना चाहुंदी आ और ये उन्हां दे मनसूबे जिहड़े सरासर गलत ने ये असीं इस नूं सारे ठोक वजा के इसकी निखेधी करते हैं और केंद्र की सरकार नूं कहने कि सारियां हक्की मंगां मन्नो ना सिर्फ ट्रेनां की गल नहीं गी हक्की मंगां मन्नो। और तुसीं देखो किसान किड्डा भोला किसान है पंजाब का वो मंग की रहा वो कहता जी जिहड़ी प्रणाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस की MSP की सानूं उही दे दिओ और इस प्रणाली ने किसानां नूं पिछले कई दहाकियां तो 1 लाख करोड़ का करजई बनाया आत्महत्या के उत्ते ला दिता वा। पर किसान अज भी उही प्रणाली मंगदा और ये जिहड़ियां छात्र सरकारां केंद्र दीयां ने उन्होंने किसानां नूं इस तरीके नाल इस संघर्ष में उलझाया वा कि वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट रिकमेंडेशन ना मंगण। अज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब नाल अगर सारी कॉस्ट इनपुट कैलकुलेट की जाए तो वो जिहड़ी कणक की MSP आ वो 7000 रुपये क्विंटल चाहिए है। केंद्र दीयां छात्र उत्थे बाबू लोग जिहड़े बैठे ने सरकारां वो कहंदे इन्हां नूं इदां ही उलझा दिओ तां कि MSP का ही अपने हकूक मंगण और MSP के उत्ते भी सानूं
ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੂ ਐਮਐਲਏ ਮੌੜ, ਸਰਦਾਰ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਐਮਐਲਏ ਭਦੌੜ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਟਰੈਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਿਰਮਲ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲ ਕਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਲਾਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਭ ਨਖੇਦੀ ਕਰੋ।